ассалому алейкум бинандагони азиз. ин лаҳза барномаи иттилоотии ахбор манзури шумо мегардад. дар студия бо шумо ҷавоҳири аҳмадзод. марказҳои савдову ошхонаҳо ва марказҳои хусусии тиббӣ ки бо сабаби зиёдгардидани бемории коронавирус фаъолияти худро баста буданд, аз санаи 1 июн аз нав хизматрасонии худро бо риояи реҷаи ниқобӣ ва истифодаи антисептикҳо оғоз намуданд. субҳи рӯзи 7 моҳи равон раиси вилояти Суғд аз фаъолияти марказҳои хизматрасониҳои шаҳри Хуҷанд ошно шуда супориш дод ки хизматрасонӣ танҳо дар асоси қарорҳои ситоди ҷумҳуриявӣ доир ба COVID-19 ва тавсияҳои марказҳои санитариву эпидемиологӣ ба роҳ монда шавад. гузориши ҳамкоронамон маълумоти бештар дорад. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода дар асоси дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини сокинон бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ, содироти меваву сабзавот ба хориҷи кишвар ва таъмин бо ҷои кори доимии нафарони бекор аз боғи миллӣ ваҳдат дидан намуда супориш дод ки дар баробари таъмини корхонаҳои консервабарории вилоят ҳамчунин барои содирот навъҳои гуногуни зардолу, гело, себ, сиёҳолу ва дигар меваҳоро омода намоянд. ҳамчунин қайд гардид ки ҷумҳурии Украина дархост кардааст дар давраи навбатӣ барояшон 60 тонна меваҷот равона намоянд ки меваҳои Тоҷикистон дар дигар кишварҳо талаботи зиёд дорад. ҳамчунин раиси вилоят сардхонаи боғи мазкурро дидан намуд ки барои захира ва нигоҳдорӣ 500 тонна меваву сабзавот ба истифода дода шудааст. айни замон дар ин сардхона гелосу намудҳои гуногуни зардолу ва дигар меваҳо нигоҳ дошта мешаванд. ба гуфти мутассидиён ҳама маҳсулотҳо бо навъу сифат ва ҳаҷм ҷудо карда шуданд ва барои содирот омода мебошанд. бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар боғи миллӣ ваҳдат ҳама имкониятҳо барои парвариши ниҳолу дарахтони мевадиҳандаи бисёрсола фароҳам оварда шудааст ва боғбонони боғи мазкур ҳамарӯза аз пай ҷамъовариву захира ва содироти меваҳои ватанӣ мебошанд ки ин барои баландбардоштани сатҳи иқтисодӣ мусоидат мекунад. роҳбари боғи миллии ваҳдат ҳамчунин вазифадор шуд ки барои кормандонаш шароитҳои кориро беҳтар намуда қоидаҳои беҳдошти саломатӣ риоя карда шавад ва роҳраву ҳуҷраҳои кориву истироҳатии кормандон бо маҳлулҳои махсус безарар гардонанд. раис вилоят дар ин рӯз ҳамчунин бо фаъолияту хизматрасониҳои марказҳои савдои маҳсулоти хӯрока ва толорҳои мебелу ашёи рӯзгор аз назар гузаронид. мағозаи фурӯши мебелу лавозимот барои хона Армоғон ки ҳамарӯза фаъолият дорад, раиси вилоят супориш дод ки дар давраи хуруҷи бемории COVID-19 тамоми қоидаҳои санитарию эпидемиологии, реҷаи ниқобӣ, безараргардонӣ, дастони кормандону мизоҷон бо маҳлули антисептикӣ гузаронида шавад. ҳамчунин чен кардани ҳарорати бадан ва дар даромадгоҳҳо мондани гилемчаҳои намнок бо хлор барои безараргардонӣ пойафзол риоя карда шавад. маъмури мағозаи мазкур вазифадор шуд ки бо мизоҷон фосилаи байни ҳамдигарро риоя намоянд. мағозаи Армоғон ҳамирӯза ба мизоҷон бо риояи реҷаи ниқобӣ ва антисептикӣ фаъолият мебарад. вазифаи ҳар яки мо пеш аз ҳама саломатии якдигар мебошад. ман тавсия медиҳам ки ҳама мағозаҳо бо чунин реҷа кор кунанд. мағозаи вип ки фурӯши сару либоси мардонаро ба роҳ мондааст, 5 нафар коргар дораду қоидаҳои пешгирикунанда аз бемории коронавирус риоя карда мешавад. раиси вилоят барояшон супориш дод ки дар баробари кормандон ҳарорати бадани ҳар нафар мизоҷ санҷида шавад. маркази савдои амид ки баъд аз таъмир ба фаъолият аз нав ба кор шурӯъ кард, дар баробари маҳсулотҳои воридшуда бештар маҳсулотҳои ватаниро бо нархи дастрасу сифати баланд пешкаши харидорон намудааст. дар ин мағоза низ вобаста бо қарори ситоди ҷумҳуриявӣ ва ситоди назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ вилояти Суғд тамоми қоидаҳои бехатариву санитарӣ доир ба бемории COVID-19 риоя карда мешавад. раиси вилоят ба муассис ва роҳбари маркази савдои мазкур супориш дод ки барои мизоҷон хизматрасонӣ дастраскунии маҳсулот ба хонаҳои истеъмолкунандаро ба роҳ монанд. бояд қайд намуд ки дар дохили мағозаи мазкур сехи қаннодӣ ва нонпазӣ ба роҳ монда шудааст ки мизоҷон метавонанд дар баробари нонҳои гарм ҳамчунин шириниҳоро харидорӣ намоянд. риояи қоидаи санитарӣ аз дар мағоза дар се марҳила иборат мебошад. якум ин то безараргардонии пойафзоли мизоҷон ки дар даромади мағоза бо маҳлули хлори 1% омода карда шудааст. дуюм марҳила ин чен кардани таби ҳар як мизоҷон ва сеюм марҳила ин безараргардонии дастони ҳар як мизоҷ ба воситаи маводи антисептикӣ. дар мағоза фосилаи байни мизоҷон риоя карда мешавад. инро ба воситаи аз тарафи балангоҳие ки мағоза эълон карда шуда истодааст ҳар рӯза ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳар як мизоҷе ки ба мағозаи мо медарояд қоидаи санитарию гигиениро истифода бурда саломати худро нигоҳ дорад. аз тарафи мағоза дастраскунии молу маҳсулоти ниёзи мардум омода карда шудааст. ҳар як мизоҷ метавонад аз хонаи худ нишаста бо
با تلفن خود به اپراتور زنگ زده معلوم مسئله درخواستی خود را فرمایش دهد. қаҳвахонаи равшан дар давраи хуруҷи бемории коронавирус ки айни замон шумораи гирифторонаш дар вилоят камтар ба қайд гирифта шудааст фаъолият мекарду мувофиқи дархости мизоҷонаш хӯрокҳои фармоиширо ба хонаҳо бурда мерасонид. айни замон бошад фаъолияти пурраро бо риояи тамоми талаботҳои стандартии пешгирикунандаи паҳншавии бемории COVID-19 ба роҳ мондааст. раиси вилоят супориш дод ки ҳангоми қабули мизоҷон ҳатман антисептику ҳароратсанҷ истифода шавад. мизу курсиҳо, зарфҳо, кабинаҳо, ошхона дар якҷоягӣ бо маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ безарар гардонида шавад. ба гуфти роҳбари қаҳвахонаи мазкур айни замон шумораи мизоҷон камтар аст ва бештарашон тариқи занги телефонӣ дархост мекунанд ки хӯрокҳои хостаашонро ба хонаҳояшон дастрас намоянд ва кормандони махсуси қаҳвахона дар як рӯз то 60 фармоиши дастраскунӣ қабул мекунанд. дармонгоҳи стоматологӣ ки дар маркази вилоят ҷойгир аст 140 нафар коргар дорад. 2 соати корияшон шабонарӯзӣ мебошад. раиси вилоят аз ин макони саломатӣ низ дидан намуд. барояшон гуфт ки қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ, истифодаи лавозимоти стоматологӣ, яккаратта, ниқобу корҷомаҳо ва маҳлулҳои антисептикӣ рӯя шавад. дар даромадгоҳ бошад гилимчаи намноки хлордор ҳатман бошад. ҳамчунин гуфта шуд ки ба шахсони ниёзманду оилаҳои камбиҷдат хизматрасонии тиббӣ ва пуррагӣ ба таври ройгон расонида шавад. зайнура азимӣ муовини раиси вилояти суғд, раиси шаҳри хуҷанд, роҳбари маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва муовини сардори риёсати тандурустии вилоят вазифадор шуданд ки амрӯза аз шароити корӣ ва хизматрасониву риояи реҷаи ниқобӣ ва дигар усулҳои пешгирикунандаи муассисаҳои тандурустӣ огаҳ бошанд. барои қабул кардан пеш аз ҳама бо ҳарорати баданро месанҷем ва аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода барда мешавад. дармонгоҳи стоматологии мо шабонарӯзӣ хизматрасонӣ карда мешавад. дар рафти қабули бемор дар мавриде ки бемор ҳарорати баланд дошта бошад мо хизматрасониро бо корҷомаи яккаратта хизматрасонӣ мекунем. дар дармонгоҳи мо ниқоб, корҷома, маҳлули антисептикӣ ба таври зарурӣ захира карда шудааст. раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода бо дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба дидорбинии шоири халқии ҷумҳурии тоҷикистон Толиби Озарақс ва Фарзонаи Хуҷандӣ омада аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳли хонадонашон саломатиро таманно намуд. устод Озарақс дар навбати худ қайд намуд ки ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғду шаҳри Хуҷанд ва тамоми табибону ҳамшираҳои шафқат миннатдории худро баён менамоям. шоири халқии Тоҷикистон Фарзонаи Хуҷандӣ гуфт ки дастгириву ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳаббати дӯстдорони шаъри тоҷикона ба аҳли хонадони мо саломатиро овард ки ба ҳар сокини кишвар миннатдории худро баён менамоям. бояд гуфт ки шоири халқии Тоҷикистон Толиби Озарақс баъди табобат аз бемории сарзада худро хуб ҳис мекунад ва бо аҳли оилааш дар замини назди ҳавлигӣ аз пайи парвариши гулзор мебошад. ин беморӣ ва офате ки ба сари мардуми олам омад ва ба сари мардуми тоҷик омад гузаранда аст. шукри худо. ягон мамлакат, ягон гӯшаи олам набуд ки ин нафаси шуми ин офат нарасида бошад. бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон, бо раҳнамоии пешвои миллат ин вабо мегузарад ва гузашта истодааст. хосахона аз сари мо гузашт. мо дидем ки чӣ офати сахтест. як дарди ношинос барои вуҷуди мо, барои миллати мо. аммо сардборони само мегузарад, гирия макун. гирияи обу ҳаво мегузарад, гирия макун. аз сари мардуми олам чӣ кум беш гузашт, боз ҳам аз сари мо мегузарад, гирия макун. раиси вилоят ба аҳли хонадони Толиби Озарақс гуфт ки новаста аз он ки худро хуб ҳис мекунанд боз ҳам кӯшиш кунанд реҷаи ниқобӣ ва аз иштирок дар маҳфилу чорабиниҳо муваққатан худдорӣ намоянд ва дар хона аз пайи эҷодиёту солим мебошанд. табиби ҳар кас худаш аст. ҳар кас ки худашро эҳтиёт мекунад аз бало эҳтиёт мешавад. масалан ин обро бояд мо соф бояд дорем ва ин ҳаворо бояд соф дорем. ин об фақат мо наменӯшем. ин ҳавое нест ки фақат мо нафас гирем. аз ин ҳаво ҳамсоямо нафас мегирад, меҳмонамо нафас мегирад, ҳамхонамо нафас мегирад. бояд эҳтиёт бояд кунем.
رئیس ولایت همچنین در این روز به عیادت نویسنده خلقی تاجیکستان محیدین خواجه‌زاد رفته سرول از نام حکومت جمهوری تاجیکستان برایشان سلامتی و درآمدی را تمنا نموده قید کرد که استاد در سمت تربیت نسل نو سهمی ارزنده گذاشتند. باید قید نمود که نویسنده خلقی تاجیکستان محیدین خواجه‌زاد بعد تبابت بیماری صورتی سرزده خود را خوب حس می‌کند و در احاطه فرزندان میباشد. شکر دور، شکر زمان، شکر امتحان دور، شکر امتحان زمان. خیریت که امتحان با همه امتحانش پس سر شد، فردا شد. لیکن روز آینده، روشنی آینده در پیش. انا همین با باوری به همین روز ما زندگی داریم و باقی مانده عمری خویشتن را طی میکنیم. من به عصر خودم، دور خودم، پرزیدنت محترم عزیز خودم که بارها ما شنوخیز کرده ایم که همین یک دور عجیب را پس سر کرده ایستاده ایم و چقدر این دوره زیبا گذرد، خوشرو گذرد، با دل پر گذرد. همه ما افتخار میکنیم که تاجیکستان عزیز داریم. در انجام رئیس ولایت سود رجب احمدزاده به رئیس شهر خوجند و رئیسان محل‌ها سپارش داد که درآمدگاه‌های بیناهای بلندآشیانه به ضرر گردانیده شوند و در نزد بیناها میدانچه‌ها برای بازی کودکان و جای نشست برای استراحت ساکنان ساخته به استفاده دهند. نمایندگان ریاست تندرستی و مرکز سنتری اپیدمیولوژی عهدهدار شدند بیشتر با رئیسان محل‌ها همکاری را برای پیشگیری کرونا ویروس بیشتر نمایند. در جلسه کاری نزد رئیس ولایت اساساً فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری تاثیر بیماری سیرویتی کووید 19 به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان، حسابات ستاد ولایتی اید به پیشگیری بیماری سیرویتی کرونا ویروس، تامین رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت، وسعت کشت و کار صحرایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. باید ذکر داشت که از جانب دولت و حکومت خاصتاً اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری و پشتیبانی صاحبکاران، ساکنان، شخصان واقعی و حقوقی منتظم دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت تمام تدبیرها اندیشیده شده یک قطار برنامه‌های دولتی قبول و امتیازهای زیاد مورد عمل قرار می‌گیرد. دیروز در مجلسگاه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تحت ریاست رئیس ولایت رجب احمدزاده جلسه کاری برگزار گشت. در رفت آن اساساً فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری تأثیر بیماری سیرایتی کووید 19 و ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان، حسابات ستاد ولایتی اید به پیشگیری بیماری سیرایتی کرونا ویروس، تامین رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت، وسعت کشتکاری بهاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در کار جلسه معاونان، راهبری دستگاه و مدیران شعبه و بخش‌های دستگاه رئیس ولایت، رئیسان شهر و نواحی و دیگر شخصان دخلدار شرکت ورزیدند. ضمناً رئیس ولایت ذکر داشت که از جانب دولت و حکومت خاصتاً اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای دستگیری و پشتیبانی صاحبکاران، ساکنان، شخصان واقعی و حقوقی منتظم دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت تمام تدبیرها اندیشیده شده یک قطار برنامه‌های دولتی قبول و امتیازهای زیاد مورد عمل قرار می‌گیرد. و تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری تأثیر بیماری سیرایتی کووید 19 و ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان تصدیق گفته‌های بالایی است و شهادت از آن می‌دهد که در چنین روزهای وزنین پیشوای ملت غمخوار و پشتیبان خلق و ملت میباشند. مطابق فرمان مذکور برای دستگیری شهروندان و صاحبکاران یک قطار امتیازها و سبکی‌ها پیش بینی شده است، از جمله تفاوت رایگان ساکنان که به بیماری کووید 19 گرفتار شده‌اند، رسانیدن کمک مادی به طبقه نیازمند جامعه، علاوه پولی به معاش وظیفوی کارمندان ساحه طب که با تشخیص و تبابت کرونا ویروس سر و کار دارند، موقف گذاشتن بلند برداشتن تعریف خدمت رسانی‌ها از قبیل نیروی برق، آب،
آب فلزی، علاقه و خدمت‌رسانی‌های کمونالی، تعطیل پرداخت اندازی از 1 اپریل تا 1 سپتامبر برای انشاءات‌های ساحه سیاحی، مهمانخانه‌ها، تشکیلات‌های خوراک عمومی، مرکزهای سلامتی و ورزشی، آسایشگاه‌ها، حمل و نقل مسافرکشانی بین‌المللی و ایروناویگاسیا، از پرداخت اجاری مالکیت دولتی آزاد نمودن سوبیکت‌های صاحبکاری خرد میانه از 1 می تا 1 آگوست از پرداخت انداز آزاد نمودن صاحبکارانی که با پتنت فعالیت میبرند. اینچنین دیگر امتیاز و کمک و دستگیری‌ها عملی کرده می شود. رئیس ولایت بار دیگر از پشتیبانی‌های پیشروی ملت یادآور گشته مسئولین را جهت تطبیق سریع تمام نقطه‌های فرمان مذکور در محل‌ها موظف نمود. در ادامه جلسه معاون رئیس ولایت وابسته به وضع کنونی پیشگیری و پهنشوی کووید 19 معلومات داد. تاکید کرده شد که در نتیجه اندیشیدنی چاره‌های دولت و حکومت خوشبختانه امروزها کاهش یابی بیماری کرونا ویروس مشاهده کرده می شود. ضمناً رئیس ولایت ذکر نمود که نباید به فارغبالی دست داد و بین اهالی کارهای فهمانیده‌دهی را پرزور نمود. رعایت قاعده‌های گیگین شخصی، پوشیدن حتمی نقاب در جایهای جمعیتی، ذخیره ماده‌های بی‌ضررگردانی و داروواری، فعالیت منظم تلفنی باوری عاید به کووید 19 و منطقه کار ارزیابی گردید. همچنین در ادامه جلسه تامین رشد اقتصادی و اجتماعی و سریع وقت انجام دادن کارهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. تاکید گردید که با دستگیری‌های بی‌واسطه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در ولایت رشد همه بخش‌ها به نظر می‌رسد. رئیس ولایت و مسئولین ساحه عاید به تامین سریع وقتی همه نمود اندازها، صادرات میوه و سبزیجات، فعالیت منظم کارگاه‌های استحصالی از جمله کنسرو براری، انجام سریع وقتی کشت کارتوشکا، جمع‌آوری غله، میوه‌جات، کشت تکراری، آبادانی محیط اطراف، تازه و پاکیزه نگاه داشتن محل زیست و غیره به مسئولین دستور سپارش‌های مشخص داد. از بیمارخانه‌های رقم 2 شهر خوجند و 3 ناحیه باباجان غفورов امروز آخران بیماران با التهاب شش بستری شده با صحتیابی کامل به خانه‌هایشان رخصت شدند. در ولایت سوخت شدت بیماری سرایتی کاهش می‌یابد که این نتیجه فعالیت باثمر ستادهای جمهوریوی و ولایتی عاید به پیشگیری از پهنشوی بیماری‌های سرایتی است. عملی شدن تدبیرهای سریع وقتی و ضروری جهت پیشگیری از پهنشوی و انتقال بیماری سرایتی کرونا ویروس بود که امروز شدت بیماری کاهش یافته بنا به معلومات ریاست تندرستی مراجعت شهروندان با این مضمون به مؤسسه‌های طبابتی کم به نظر می‌رسد. در مؤسسه‌های تندرستی ولایت سوخت که برای طبابت و معالجه بیماری‌های سرایتی مخصوص گردانده شده بودند، روز از روز شماره بیماران با التهاب شش یا امثال آن بستری شده بودند کم می‌شود. مثلا امروز از بیمارخانه دوی شهر خوجند و بیمارخانه رقم 3 جماعت دهات حیدر عثمان ناحیه باباجان غفورov آخران بیماران بستری شده پس از صحتیابی به خانه‌هایشان رخصت شدند. از بیمارخانه شهری دوم شهر خوجند 7 نفر و از بیمارخانه رقم 3 ناحیه باباجان غفورov 4 نفر با شفایابی کامل جواب شدند. رحمت به پیشروی ملت اساسگذار صلح و وحدت همه شرایط‌های مهیا کردن برای خلقشان منتداری خیش را بیان می‌کنم. ما همین روز آخران بیماران از این بیمارخانه جواب شدیم سلامت هم مستطفایش و همشون منتداری خیش را بیان می‌کنم. همه طبابت یافتگان که از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بودند از شرایط ضروری و معیاری مؤسسه‌های تندرستی که از جانب دولت و حکومت مهیا گردیده بود قناعتمندند. در بیمارخانه ما بیماران با التهاب شش به طبابت فرا گرفته بودند. در طول همین روزها یعنی در دوام 2 ماه طبابت گرفته همشون با صحت شوی به خانه‌های خود برگشتند. تا 200 نفر کارمندان از بیمارخانه شهری یکی شهر خوجند، از گلستان، ادرسمان، از میکروجراحی چشم به ما کارمندان خود را روانه کردند. همه موادهای داروهایی که به بیماران از طرف بیمارخانه داده میشد از طرف پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی یعنی امامعلی رحمان از طرف رئیس ولایت یعنی پیشنهاد کرده شده بود، یعنی به طور رایگان. در بیمارخانه دومی شهر خوجند که 4 گروه با 120 کتی بیماری خدمت طبی میرساند برای معالجه و طبابت بیماری های سرایتی شرایط ها مهیا کرده شده با دستگاه ایول و 25 تجهیزات کسلرودی که یک تجهیزات به یک بیمار از 1 تا 2 ساعت کافی است برای طبابت بیماران روانه کرده شده بود. طبیبان مؤسسه های تندرستی و دیگر بیمارخانه ها که به کار جلب شده بودند
شرفمندانه و صدق دلانه ادای رسالت کسبی نموده و از توجه دولت و حکومت نسبت به این طبقه اجتماعی منت پذیرند. در ادامه فعالیت در بیمارخانه زیاده از 80 نفر کارمندان ساحه طبی ناحیه فعالیت بردند. بیمارخانه در ادامه فعالیت از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، از طرف مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت، ناحیه، رئیس تندرستی با موادهای داروواری ضروری و موادهای خوراکه تامین کرده شد. از آن جمله از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کارمندان با موادهای خوراکه و کمک پولی نیز یاردم کرده شد که کلی کارمندان طبی ناحیه و بیمارخانه از این خیلی خرسندیم و منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم. بیمارخانه رقم 3 جماعت دهات حیدر عثمانی ناحیه باباجان غفور و بیمارخانه شهری رقم 2 شهر خوجند پس از رخصتی آخرین بیماران با ادای مهلت کرانتین و گذراندن تدبیرهای بی‌ضررگردانی و سانیتری به فعالیت مقرری آغاز خواهند کرد. سال جاری کشاورزان ولایت کوشش دارند که با به دست آوردن حاصل دلخواه سهم خود را در تامین امنیت عضوخواری ساکنان گذارند. عین زمان در زمین‌های خواجگی‌های دهقانی ولایت سوخت کشت و استحصال محصولات با مرام ادامه دارد. گزارش همکارانمان از ناحیه جبار رسولوف. امروزها دهقانان ناحیه جبار رسولوف با دریغ غله کمر همت بستند. تاجیکستان مملکت اگراری بوده، قسم زیادی اهالی در دهها زندگی و با ساحه افضلیت‌ناک کشاورزی مشغولند. تمامی محصولات ضروری کشاورزی در حدود کشور استحصال می‌گردد و مقصد اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان نیز این تامین امنیتی عضوخواری مملکت به حساب می‌رود. برای رسیدن به این هدف خواجگیداران ناحیه جبار رسولوف پیوسته زحمت می‌کشند. سال جاری کشاورزان ناحیه جبار رسولوف به میدان 2500 گیتار زیاده است 2500 گیتار غله دانگی ها کش کرده شد. تا امروزه نزدیک 200 گیتار غله دانگی درو شد و جمع آوری نمودیم. حاصلناکی در زمین های پرامه آبی نزدیک 50 سانتی شده ایستاده است. امروزها در جمع آوری حاصل غله و دروی آن کمباین ها مکانیزم های درو کننده جمع کنی و تایبندی استفاده می شوند. باید یادآور گردید که ساکنان ناحیه جبار رسولوف، کارمندان کسب و کاری گوناگون، جوانان و زنان در خواجگی ها برای دهقانان دست کمک دراز نموده همه روزه در صحرا قرار دارند. امروز در ناحیه از صبح زنهای خانشین قریب 55 گروه زنهای ضربدار تشکیل شده است. این زنها هر روز از سحر تا شام در صحرا کار کرده ایستادند که از یک طرف به دهقانان کمک خود را رسانیده ایستادند و دیگر طرف گریم اگر به عائله خود کمک میرسانند. عین حال در زمین‌های پخته مرحله مهم یگانه کنی و نرم کنی جریان دارد و گروه زنان خانشین با عزم و ارادهشان کار میکنند. معارف جیانی ناحیه باشند در این روزهای تعطیل برای ذخیره نمودن هیزم مشغول می باشند. از حسابی به ترتیب در آوردن درختان توت این مواد سوخت جمع آوری میگردد. امروز ما معارفچیان برای تازه کنی همین درخت توتا و شاخهای بیگانه یک روزه به حشر برآمدیم و به نوبتی خود من بیاری من حشر ما هیزم های جمع کرده برای گذراندن زمستان گذرانی هیزم ها را ذخیره کرده ایستادیم. ساکنان ناحیه جبار رسولوف عزم دارند جشنی در پیش ایستاده سالگرد نوبتی وحدت ملی را با دستاوردهای نظررسی مهنتی استقبال گیرند. از این رو همه روزه در حدود جماعت دهاتی ناحیه کارهای آبادانی و سازندگی و تازگی به راه مانده شده است. گزارش مستانه محیدی آزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. کартошка парварӣ аз соҳаҳои афзалиятноки хоҷагии деҳот маҳсуб ёфта баҳри амалӣ гардидани амнияти озуқавории мамлакат нақши муҳим дорад ва бо мақсади ғановати бозори истеъмолии мардум масоати кишти ин зироати хӯрока таи солҳои охир рӯй ба афзоиш овардааст. аз ин нуқтаи назар бо назардошти заминҳои наздиҳавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони шахсии шаҳрвандон соли ҷорӣ кишти картошка ба масоати беш аз 34 000 гектар ба нақша гирифта шудааст.
سال جاری در ساختار کشاورزی ولایت کشت کارتوشکا باید که به مساحت 15900 گیتار و با نظر داشت سکتور اهالی در میدان 3429 گیتار گذرانده شود. چنانچه کشاورزان شهری پنجکین به نظر داشت زمین‌های نزد حولگی و خواجگاه‌های یارسان شهروندان به مساحت 5000 گیتار گذراندن کشت کارتوشک را به نقشه گرفته. یک جای با زمین‌های نزد حولگی و خواجگاه‌های یارسان شخصی شهروندان باید که به مساحت بیش از 7000 گیتار کشت کارتوشک گذرانند. زمین های پرزیدنتی 305 گکتار زمین را تشکیل می کند. مردم از زمین های پرزیدنتی بسیار ثمرانک استفاده می برند. مثلا کمش 2 بار حاصل می گیرند. گویی که آبشان و سیراب از اونجاها شالیکاری میکنن. اساسا من حاضر دیده که سبزوات میکارن. من خصوصا کارتوشکا، من این کارتوشکا یکم حاصل اوجه کنده بازار فروخته. من دیدوسید پیاز کاریدگی، من اینجا با دیگه چیز سبزی کاریدگی و بسیار از زمین های یاری رسان پرزیدنتی مردم ثمرانک استفاده میبرند. یادآور میشیم که با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای 1995 و سال 1998 در حدود جماعت‌های شهری پنجکین نیز 2500 گیتار زمین برای تشکیل خواجگاه‌های یاری رسان شخصی شهروندان جدا گردید که از این نشان داد 1300 گیتارش زمین آبی و 1200 گیتارش را زمین کارم لازمی تشکیل داده. امروز استفاده برندگانش از این اقدام سرور دولتمان اظهار قناعتمندی می‌نمایند. هر سال ما از این زمین 7-8 صدق کارتوشکا میکنیم، 2-3 صدق پیاز، سبزی و دیگر پالیزی که برای خارجگی ضرور است. قریب هر سال 3-4 تن کارتوشکا میگیریم، همینا با بازارها برابر میفروشیم. از این درآمد عائله رزق زندگی خودمون رو پیش میبریم. رحمت جناب عالی که ما هم صاحب زمین شدیم، از این زمین رزق روزی ما میبریم، فرزندا میخوانونیم، خودمون رزق ما میبرداریم، بازار برابر میفروشیم و زندگی ما پیش میرود. طبق معلوماتی به ما رسیده در ساختار کشاورزی کشت کارتوشک را شهر و ناحیه‌های استرافشان، شهرستان و پنجکین ادامه داده ایستادند. بینندگان عزیز، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را تماشا کردید. با پیشنهاد وضع هوا برای سنه 9 ایون برنامه اخبار به آخر میرسد. سلامت و سربلند باشید.